हेलो स्टूडेंट्स आपण समस्त को साइकोलॉजी ऑनर्स क्लास को स्वागत पिला माने वर्तमान वीडियो रे हमें जानिबा आपण +3 6 सेमिस्टर उत्कल यूनिवर्सिटी रो आपण जो रही एथिक्स एंड वैल्यू ये तो कंपलसरी पेपर पिला माने ठीक अछि। तो तार गोटे सिलेक्शन क्वेश्चन गुडा कि परिवेश प्रदूषण रो कारण निहाती भाव में ये क्वेश्चन गुड़िक आपने देखिकी जी एतिक आपर सरी जाइनि आग को सियर सर्ट क्वेश्चन आनी किंतु ता पूर्वर ये आपण मानक सब आसुवा दरकार सियर सर्ट क्वेश्चन आपण मैंने देखा पूर्वर बा आपण मान पाखे वीडियो पहुँचा पूर्वर जमी तार सब आंसर आपण मानक आसुव ठीक अच्छे। ओके तो एबे जो आपण रही परिवेश प्रदूषण कारण यार आंसर आनी आंसर आपण देखी बहुत इजी आंसर जोटा कि आपण मैंने आज ही यही वीडियो को देखिकी आपण मैंने नोट कर दिंतु नचेत आपण मैंने वीडियो स्क्रीनशॉट नहीं पारे ठीक अच्छे। किंतु मो आपण मानक ये गोटे रिक्वेस्ट करी कि फास्ट टू लास्ट पर्यंत देखूँ कहीं मुझे आपण मानक किछिटा माने इंपोर्टेंस कथा कहबार अच्छी ठीक अच्छे। ओके आम चैनल रे जो मैंने नुआ कर अच्छे चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु पाखे थी नोटिफिकेशन बटन को ऑल रे सेट कर दिंतु जहाँद्वारा कि जिते बड़े ए टाइप किसी इंपोर्टेंट अपडेट्स देवी सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण मानक पाखे पहुँची पार पे मुझे आउ गोटे इंपोर्टेंट कथा आपको चाहिए ऑलरेडी आमर साइकोलॉजी ऑनर्स मुझे कहि साइकोलॉजी ऑनर्स कोर पेपर 13 कोर पेपर 14 डीएससी पेपर 3 एंड डीएससी पेपर 4 माने जोटा कि सिलेक्शन क्वेश्चन प्रायतः यूट्यूब रे आसेनी सेटा आम चैनल रे प्रोवाइड होची केवल साइकोलॉजी ऑनर्स कथा मुझे कहूनी मुझे पूर्वर जमी घोषणा करी कि प्रत्येक ऑनर्स ठीक अच्छे जमती कि आर्ट्स जिते सारा ऑनर्स गुड़िक रहा आर्ट्स सबू ऑनर्स ऑलरेडी मु हिस्ट्री ऑनर्स दे देछि आपण मानको कोर पेपर 13 14 आपण मानक आसीबो एवं डीएससी पेपर 3 रे आसीबो हला से भली भाबरे जत्ते सारा आर्ट्स रहिला पॉलिटिकल साइंस हो फिलोसफी हो सोशियोलॉजी हो तापरे एजुकेशन हो सबू ऑनर्स मु एठी आपण मानको सिलेक्शन क्वेश्चन देबी 100% एथर सेमिस्टर लास्ट सेमिस्टर आमे पूरा भलसे रिजल्ट जमती करबा से अनुसार आपण मानको सिलेक्शन क्वेश्चन मु प्रोवाइड करछि ठीक अच्छे। ओके गोटे पर गोटे आप वीडियो आसो बर्तमान आम जाना आप जो एथिक्स एंड वैल्यू ये 25 मार्क्स रहा तेणु ये जमी 25 रु पाखापाखि 22 23 ये मार्क जमी आने से भाव में कारण ये मार्क रहीगले एसजीपीटा बढ़ीजा तेणु लास्ट सेमिस्टर मैंने सब पेपर आम जमी पूरा बेस्ट दवा। ओके जी आगे जा कौन रही परिवेश प्रदूषण कारण गुड़िक आम निहत भाव में जाना पे सब सांगसाथी मान पाखक सेयार कर दिखाँ आप डिपार्टमेंट जो ग्रुप रही से सेयार कर दिखाँ देखो ये है परिवेश प्रदूषण कारण उत्तर गुड़िक कौन रही प्रथम देखा ना परिवेश प्रदूषण माने वायु जल और माटी दूषित होगा कहुए आज आधुनिक जुगरे मानवीय कार्यकलाप बढ़िया सहित परिवेश प्रदूषण दिन को दिन बढ़ुछि एहार मुख्य कारण मानक मध्य औद्योगिकरण गुरुत्वपूर्ण कारण कारखानारू विषाक्त धुआं और रसायन बाहरी वायु और जल को दूषित करे कारखानारू जो विषाक्त धुआं और रसायन बाहर कौन वायुमंडल में मिशुची वायु को दूषित करुच्ची एवं जल को दूषित कर तापर जानवाहन बाहर धुआं आजिकल तो आम जी देखा भेहिकल संख्या बहुत मात्रा वृद्धि पाँच जानवाहन दिन को दिन वृद्धि पाँच ठीक अच्छे से जो जानवाहन बाहर धुआं वायु प्रदूषण एक मुख्य कारण अटे पे भेरी भेरी इंपोर्टेंट पॉइंट एटा गोटे आप निहाती भाव में लिखे जे कौन ना जानवाहन बाहर धुआं वायु प्रदूषण एक मुख्य कारण अटे जहाँ मानव स्वास्थ्य को खूब हानिकारक मानव स्वास्थ्य खूब हानिकारक है मानव स्वास्थ्य को माने गभीर भाव में मानव स्वास्थ्य उपर प्रभाव पकाई था नकारात्मक प्रभाव पकाई था सेन्टेन्सटा जमी भल लगे से भाव में लिखा है तो तेणुक मुझे स्क्रीनशॉट ने बोले स्क्रीनशॉट नेबार किसी असुविधा नहीं किंतु सेन्टेन्सटा ठीक हवा दरकार एंड सेन्टेन्सटा टी भल लगे दरकार है जी भी खाता देखिए भल लगे सी कौन मार्कटा आपको भल से दब है ये भाव में जब आगे कौन देखिए नेक्स्ट देखा ये हानिकारक आम जानले नकारात्मक प्रभाव पकाउछि ता सहित आउ कौन यह सहित वन निधन बा जो जंगल पिला माने काटी दिया जाउछि गछ कटा जिबा द्वारा प्रकृतिर
ସମତୁଳନ ଭଙ୍ଗ ହୁଏ ଏବଂ ବାୟୁର ଗୁଣତା ଖରାପ ହୋଇଯାଏ। ବାୟୁର ଯେଉଁ ଗୁଣ ଅଛି ସେଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି। ବୁଝିପାରିଲେ ନା ବୁଝିପାରିଲେନି? ଏତିକି ଗଲା। ଏଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ କହୁଛି ଏବେଠୁ ପଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ହେଲା। ଏଗୁଡ଼ିକ ଏବେଠୁ ପଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ଆଗକୁ ସିଓର ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ମନା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, ସିଓର ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ତା ସହିତ ଅଦର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗୁଡ଼ିକର ଯେମିତିକି ସମ୍ବଲପୁର ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ରମାଦେବୀର ହେଉ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ହେଉ ଅଦର ୟୁନିଭର୍ସିଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇବି, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇବି ହେଲା। 2024ରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ବି ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆରେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ଦେଖେଇବି କେମିତି କ'ଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ତ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ସିଓର ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ନ ଆଣିବି ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଦେଖିବେ ବା କ'ଣ ପଢ଼ିବେ? ତେଣୁ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାଇଁକି ଆଣୁଛି, ଯାହା ବି ପଢ଼ାଉଛି ତାକୁ ଟିକେ ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେମିତିକି କହିଲି ନା ସିଓର ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଆସୁଥିବ ହେଲା। ଆଉ ଆସିବ, ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବେ, ସେତିକିବେଳେ ହେଉନଥିବ ଆନ୍ସର ବାହାର କରୁଥିବେ, ଆନ୍ସର ଯାଇକି ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବେ କେଉଁଠୁ ଅଛି କେଉଁଠି ନାହିଁ, ଏମିତି ହେଲା ବେଳକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିବ ହେଲା। ଲାଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟରଟା କେମିତି ବେଷ୍ଟ ହେବ ମୁଁ ସେଇ ଆଇଡ଼ିଆ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛି। ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି। ଏହା ଛଡ଼ା ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ହିଁ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ପିଲାମାନେ। କାହିଁକି ନା ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଜଙ୍ଗଲ କାଟି ଦିଆଯାଉଛି, କଳକାରଖାନା ତିଆରି ହେଉଛି, ଘର ତିଆରି ହେଉଛି। କାରଣ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲ ସଫା କରିକି ଜାଗା ବାଡ଼ି କିଣାକିଣି କରିକି ସେଥିରେ କ'ଣ ଘର କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏମିତି ହେଲେ କ'ଣ ନା ଆମର ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିହାତି ଭାବରେ ହେଉଛି ହେଲା କି। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ଥିଲା ନା ଏହାଛଡ଼ା ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ। କାରଣ ଅଧିକ ଲୋକ ଥିଲେ ଅଧିକ ଆବର୍ଜନା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ପଏଣ୍ଟ, ମାନେ ବେଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା। କାରଣ ନା ଅଧିକ ଲୋକ ଥିଲେ ଅଧିକ ଆବର୍ଜନା ନିହାତି ଭାବରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ, ନୁହେଁ କି। ଘରୋଇ ଓ ଔଦ୍ୟୋଗିକ ଅବଶିଷ୍ଟ ପଦାର୍ଥ ଜଳ ଓ ମାଟିକୁ ଦୂଷିତ କରେ। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହୃତ ରାସାୟନିକ ସାର ଓ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ, ଏଠି ଲେଖିବା କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ମାଟି ଓ ଜଳର ଗୁଣତା କମାଇ ଦେଇଥାଏ। ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଥିଲା। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ଯେଉଁ ବିଲରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହୃତ କରୁଛେ ବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହୃତ କରୁଛେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାସାୟନିକ ସାର ବା କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ଗୁଡ଼ିକ, ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି ନା ମାଟି ଆଉ ଜଳର ଗୁଣତାକୁ କମାଇ ଦେଉଛି ହେଲା କି। ତାପରେ ଧ୍ୱନି ପ୍ରଦୂଷଣ ଯାନବାହନ ଓ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ଅଧିକ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଧ୍ୱନି ପ୍ରଦୂଷଣ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଯାନବାହନ ଓ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ଅଧିକ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯାହା ମାନବ ମନ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ବା ମାନବ ମନ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯାନବାହନ ବାହାରୁଛି, ସେଥିରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ଅପଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେଇଟା କ'ଣ କରୁଛି ନା ମାନବ ମନ ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ଏହି ସମସ୍ତ କାରଣରୁ 5 ମାର୍କ ଆସିବ ନା, ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ 5 ମାର୍କ ଆସିବ, ଅଳ୍ପ ଲେଖିବା ହେଲା। ଏହି ସମସ୍ତ କାରଣରୁ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଛି, ଯାହା ମାନବ ଜୀବନ ଓ ପ୍ରକୃତି ପାଇଁ ବହୁତ ହାନିକାରକ। ତେଣୁ ଆମେ ସଚେତନ ହୋଇ ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଓ ପ୍ରଦୂଷଣ କମାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କନକ୍ଲୁଜନ୍ ପାର୍ଟ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ଲେଖିଦେବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ କନକ୍ଲୁଜନରେ ଲେଖିଲେ ହେବ। ତଥାପି ମୁଁ ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଉପସଂହାର ହେଲା କି ବା ଶେଷ କଥା, ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଣିଛି। ସାର କଥା ଦେଇଛି, ସାର କଥା ପିଲାମାନେ ଏମିତି ଲେଖିବାନି, ଲେଖିବା କ'ଣ ଏ ସାର କଥାଟା କାଟିଦେବା। ସାର କଥା କାଟିକି ଆମେ ଲେଖିବା ଏହିପରି ଭାବରେ, ବୁଝିଗଲା ନା ବୁଝିପାରିଲେନି। ଏଠି ଲେଖିବା ଏହିପରି ଭାବରେ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ଏକ ଗୁରୁତର ସମସ୍ୟା, ଯାହା ମାନବ ଓ ପ୍ରକୃତି ଉଭୟଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ମାନବର ଅସଚେତନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ। ତେଣୁ ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ଯଦି ଆମେ ସମୟରେ ସଚେତନ ହେବୁ ବା ଠିକ୍ ସମୟରେ ସଚେତନ ହେବୁ, ତେବେ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ କମାଇ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଓ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଗଢ଼ିପାରିବୁ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ପଏଣ୍ଟ ଦେଲା ପିଲାମାନେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ସମୟରେ ବା ଠିକ୍ ସମୟରେ ସଚେତନ ହେବୁ ବା ଏବେଠାରୁ ସଚେତନ ହେବୁ, ତେବେ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ କମାଇ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଓ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ଗଢ଼ିପାରିବୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ କମାଇବା ପାଇଁ କି କ'ଣ କରିବା, ବା ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଥିଲା ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ,
ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର +3 6 ସେମିଷ୍ଟର ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଥିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ପେପର, ଯେଉଁଟା କମ୍ପଲସରି ପେପର ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି 2026। ଆଉ 2 ଦିନ 3 ଦିନ ପରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଥିଲା ହେଲା। ସବୁ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପିଲାମାନେ ସେୟାର କରିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ। ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଗ୍ରୁପ୍ ରହିଛି, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍, ସେଥିରେ ଆପଣମାନେ ସେୟାର କରିଦେବେ, ପିଲାମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ବାକି ତାପରେ ଆହୁରି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆଣିବି, କୋଶ୍ଚିନ୍ ୱିଥ୍ ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆଣିବି। ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କୋଶ୍ଚିନ୍, ଅଦର ୟୁନିଭର୍ସିଟିର କୋଶ୍ଚିନ୍, ତାପରେ ସିଓର ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିବ ହେଲା। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଛି ଭିଡ଼ିଓ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ରିପ୍ଲାଏ ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେବି। ସେଇ ରିଲେଟେଡ୍ କ୍ଲାସ୍ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।